Hello. Good morning, sir. Very good morning, Pujita. Okay, well done. మీకు ఏం కనబడుతుంది చెప్పండి బోర్డు మీద. హలో. X square plus 2x plus 3 is equal to 0. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద వైట్ బోర్డ్. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం లేదుగా బోర్డు మీద. ఇప్పుడు ఆయన కనబడుతుందా? No, sir. నో. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ అప్లికేషన్ టు. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు. ఏ రాసా ఇప్పుడు? Application. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ ఓకేనా? applications to TO2 ordinary differential equations. Ordinary differential equations. So are you okay? Comfortable, huh? Are you okay, Nama? Pujita. Yes, sir. Kanipistundi, sir. No problem. This is the digital board. Okay. So in a last all classes, okay na, all classes we are discussed about the Laplace transform, and the final topic is applications, the Laplace transform applications. The final topic is final applications of Laplace transforms. ఇవి ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాం, ఇది ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాం అనేది రైట్ ఆన్. లెట్ us consider a linear differential equation, with constant coefficients, okay. D power n y by dx power n plus a1 into d power n minus 1 y by dx power n minus 1 plus a2 into d power n minus 2 y by dx power n minus 2.
and so on, and so on. Plus an minus 1, an minus 1, dy by dx, dy by dx plus any is equal to some f of t. సార్ రాసుకున్నామా సార్? రాసుకోండి. సార్ స్లైడ్ చేయరా సార్? ఓకే ఓకే, రాసుకోవాలి కదా. ఇంట్రడక్షన్ కొద్దిగా రాసుకోండి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సరేనా? ఓకే సార్. కొద్ది మూవ్ చేయనా? చేయండి సార్. అది ఓకేనా? ఓకే సార్. See here, let us consider a linear differential equation with constant coefficients. So the linear differential is d power n by d power n by dx power n, d power n by dx power n plus a1 into d power n minus 1 dx power n minus 1 plus a2 d power n minus 2 into dx power n minus 2. Okay na? n minus 2 plus so on an minus 1 dy by dx. So in each and every place there is constants a1, a2, a3 and so on, an minus 1. These all are constants. Okay now. So this is a differential equation. dy by dx is there. The differential equation with order n. Okay now. So this differential is linear differential equation. We are applying Laplace transforms. Okay. Yeah. రాసుకున్నారమ్మా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ స్టెప్ అయినా, నెక్స్ట్ లైన్ అయినా రాయండి సార్. where f of t is a function of independent variable t. Okay. రాసుకున్నారమ్మా? where f of t is a function of independent variable t. దీని ప్రొసీజర్ స్టెప్ 1 ఎలా చేయాలి? ఓకేనా? స్టెప్ 1, take a Laplace transform Laplace transform of both sides of the given differential equation
given of the given differential equation. ఓకేనా? స్టెప్ 2 అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ యొక్క ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేయమంటుంది. స్టెప్ 2 using the formula Laplace y dash of t, Laplace y dash of t is equal to s into y bar s minus y of 0, s into y bar s minus y of 0. Second one, Laplace y double dash of t is equal to s square y bar s minus s y of 0 minus y dash of 0. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్, లాప్లాస్ నేను ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో వాళ్ళు చెప్తాను. ఈ యొక్క లాప్లాస్ y డాష్ y డబుల్ డాష్ ఫస్ట్ రాసుకోండి. s క్యూబ్ y బార్ s మైనస్ s స్క్వేర్ y ఆఫ్ 0 మైనస్ s y డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 2. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ ఒకసారి వినండి అమ్మా. పూజిత అండ్ నరసింహ వాళ్ళు, సందీప్, మణికుమార్. ఓకేనా? సో వై డాష్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సియర్. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న కర్సన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కర్సన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లాప్లాస్ వై డాష్ ఆఫ్ టీ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డివై బై డిఎక్స్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డివై బై డిటి, డివై బై డిఎక్స్. ఓకేనా? డివై బై డిటి. ఓకేనా? మీకు తెలుసు కదా differentiation first derivative. When the first derivative is there, we apply the Laplace transform s into y bar s minus y of 0. ఓకేనా? మనకి దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసుకుంటే దానికి s y bar s మైనస్ y of 0 ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, లాప్లాస్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ t. లాప్లాస్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ t is nothing but, ఓకేనా? సో మల్టిప్లై దిస్ విత్ s. దీన్ని s తో మల్టిప్లై చేసేసుకోండి. s స్క్వేర్ y బార్ s, s స్క్వేర్ y బార్ s మైనస్ s y ఆఫ్ 0. ఓకేనా? మైనస్ s y ఆఫ్ 0 మైనస్ y డాష్ ఆఫ్ 0. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్, ఇది ఆల్రెడీ y డాష్ ఆఫ్ 0 y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 అనేది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తారు వాల్యూస్. మళ్ళీ ఒకసారి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు హియర్, లాప్లాస్ ఆఫ్ y డబుల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు s స్క్వేర్ y బార్ s మైనస్ s y ఆఫ్ 0 minus y dash of 0. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ లాప్లాస్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ t. దిస్ ఈజ్ లాప్లాస్ y ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ t. లాప్లాస్ y ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ t is nothing but s cube y bar s, s cube y bar s. Multiply this with s. Second equation s తో మల్టిప్లై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. s cube y bar s minus s square y of 0 minus s into y dash of 0 minus y double dash of 0. ఓకేనా? అది ఓకేనా శ్రీనివాస్? Yes, sir. Yes, sir. ఈ యొక్క ఫస్ట్ లైన్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. లాప్లాస్ y డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు s y బార్ s మైనస్ y ఆఫ్ 0. దానికి s తో మల్టిప్లై చేస్తే y డబుల్ డాష్ t. దానికి మళ్ళీ s తో మల్టిప్లై చేస్తే y ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ t. మళ్ళీ దీన్ని s తో మల్టిప్లై చేస్తే y ఫోర్త్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ t. అయితే ఆ ఫోర్త్ డెరివేటివ్ వరకు మీకున్న స్టాండర్డ్స్ లో లేదు. బీటెక్ లెవెల్ అయితే ఓన్లీ థర్డ్ వరకు సెకండ్ వరకే ఇస్తున్నాం. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ సెకండ్, ఇక మోర్ దాన్ పోతేమో థర్డ్ డెరివేటివ్ వరకు ఇవ్వచ్చు. అందువల్ల అక్కడ వరకు చెప్పడం జరిగింది, అంతకంటే ఏమీ లేదు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 2. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది? ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయడం ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఆ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ క్యూబ్లు ఉన్నాయో అవి రాయాలి, అంతకంటే ఏమీ లేదమ్మా. ఓకేనా? స్టెప్ 3,
replace y of 0 comma y dash of 0 comma y double dash of 0 with the given initial conditions. With the గివెన్ అంటే ఏంటి, క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తారు, ఓకేనా. విత్ ద గివెన్, ఓకేనా, ఇస్తారు ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఆ ఇనిషియల్ వీటిని అన్ని కూడా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అంటారు. స్టార్టింగ్ లో ఉండే కండిషన్స్ ని ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఓకేనా. సో విత్ ద గివెన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఈ y ఆఫ్ 0 కానీ y డాష్ ఆఫ్ 0 కానీ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 కానీ 1 2 3 4 5 ఎంతో అంత ఒక వాల్యూ అయితే ఇస్తారు, క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తారు. ఇచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ రాయాలి, ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఇక్కడ రాయాలి, అంతకంటే ఏం లేదు, ఓకేనా. y ఆఫ్ 0 y డాష్ ఆఫ్ 0 ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్లేసెస్ లో రాయాలి. రాస్తారా? ఓకేనా. ఓకే సార్. ఓకే, స్టెప్ 4 రాసుకున్నారా? స్టెప్ 3 ఇది కంప్లీటెడ్. స్టెప్ 3 కంప్లీట్ సార్. వెరీ నైస్. we are going for step 4. is there any doubt up to 3 steps? ఈ 3 steps లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయమ్మా? No, sir. నోగా? ఓకే, రైట్. Step 4, transpose the transpose the terms. రాసుకోండి. transpose the terms, the terms with minus signs to the right. అంటే ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో మైనస్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకురండి. టు ద రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ అలా ప్లస్ అయింది, అంతకంటే ఏం జరగలేదు అక్కడ, ఓకేనమ్మా. ట్రాన్స్పోజ్ ద టర్మ్స్ విత్ మైనస్ సైన్స్ టు ద రైట్, ఓకేనా. దేర్ ఈస్ మైనస్ సైన్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, సో దట్ మైనస్ సైన్స్ టేక్ ద రైట్ సైడ్. when the minus sign goes to the right side, that minus changes to the plus, ఓకేనా. ఓకేనా, ఏం డౌట్ ఉందా అన్న? నో సార్. Step 5, divide by the coefficient of y bar divide the coefficient of y bar, comma getting y bar as a noun function, y bar as noun function of ఎస్, ఓకేనా. అసలు y bar అనేది మనం తోటి డివైడ్ చేసుకుంటే మొత్తం కూడా మనకి s లోకి ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ స్టెప్ 5. అండ్ స్టెప్ 6, స్టెప్ 5 పెద్దగా ఏం లేదమ్మా, దాన్ని y bar తోటి మనం డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా s లోకి ఫామ్ అవుతుంది, అంతకంటే ఏం లేదు, అందులో చెప్పుకోలేక పాయింట్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ 6,
resolve this function into partial fractions. Resolve this function of s into 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 partial fractions. ఓకేనా? దేనిలో మార్చుకోవాలి? పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ లో మార్చుకోవాలి. అది ఓకేనా? దేనిలో మార్చుకోవాలి? పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ లో మార్చుకోవాలి. And the last and final step, step 5, take the inverse Laplace transform of y bar, inverse Laplace transform of y bar. It gives the function of t. It gives the function of t. So which is the required solution? Which is a required solution of the given equation. Okay na? ikkada chaaliga. Write down, take the inverse Laplace transform of y bar. It gives the function of t. It gives the function of t. రాసుకున్నారా? 7th పాయింట్ రాసుకున్నారా? 7th పాయింట్ రాసుకున్నారమ్మా? రాసుకున్నాం సార్. నేను ఒకసారి పైకి కిందికి అంటాను, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఫైనల్ టాపిక్ ఏంటంటే ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంటే ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే d²y/dx² dy/dx ఇలా అన్నిటి ఉన్న వాటి మనం ఏమంటామంటే ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది మీకు తెలిసిన విషయమే. ఓకేనా? అయితే ఇలా ఈ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయాలి. ఆ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయాలి. ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ప్రొసీజర్. ఎలా ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ 1, what is step 1? Take Laplace transform of both sides of the given differential equation. ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇరువైపులా అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్. ఓకేనా? సెకండ్ వన్, వచ్చిన లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసిన తర్వాత అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత అక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో dy/dx అంటేనేమో y'(t), d²y/dt అంటేనేమో y'(t) ఇలా ఉంటుంది. దానికి ఎల్ ఆఫ్ అంటాం. ఆ ఎల్ ఆఫ్ y'(t) అంటే మనం ఏం రాయాలంటే s into y bar s minus y of 0, s² into y bar s minus s of y of 0 minus y'(0). ఈ విధంగా రాసుకుంటూ పోవాలి. ఓకేనా? y' y" ఇలా రాయాలి. ఓకేనా? y'' into y'' రాయాలి. రాసిన తర్వాత స్టెప్ 3 లో ఏం చేయాలి? y of 0, y'(0), y''0 అనేది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అనేది ఇస్తారు. y of 0 అంటే 0నా 1నా, y'(0) అంటే 1నా 2, ఇట్లా y'' అంటే 3 4 ఇట్లా ఏదో ఒక వాల్యూస్ అయితే ఇస్తారు. ఆ వాల్యూస్ ని మనం ఈ ప్లేసెస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలంటే వాటికి ఎటువైపు మైనస్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడు ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కొన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి కమ్మా, ఈ మైనస్లు ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా? స్టెప్ 2 లో మైనస్లు ఉన్నాయా? ఈ మైనస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. ఓకేనా? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం. అప్పుడు డివైడ్ బై ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y bar. ఓకేనా? దాన్ని y bar తో
డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్, దాంట్లో దేనిలో మారిపోతుంది, ఎస్లో మారిపోతుంది. ఆ ఎస్లో మారిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం జనరల్గా మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా, ఆ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ పెట్టి మనం చేసేస్తాం. ఓకేనా, రిజాల్వ్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ పార్షియల్, టేక్ ద వచ్చిన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే మనకి టీలలో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఆన్సరే మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఏం డౌట్ ఉందా, ఏమన్నా చెప్దామా, చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా, చెప్పండి అమ్మా. నో సార్. ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దామా, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓకేనా, టైం అయినంత వరకు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ పోదాం. ఓకేనా, ఓకేనమ్మా, రైట్, రాసుకుంటా ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ using Laplace transform రాసుకుంటున్నా, యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్ రాసుకుంటున్నారమ్మా. ఎస్ సార్. సాల్వ్ d square plus 1 into y is equal to 6 cos 2t. t greater than 0, comma t greater than 0 if y is equal to 3, comma dy is equal to 1, when t is equal to 0, when t is equal to 0. ఓకేనా, అది ఇట్లా తర్వాత using Laplace transform method solve
d square plus 1 into y is equal to 6 cos 2t, comma t greater than 0 if y is equal to 3, dy is equal to 1 when t is equal to 0. రాసుకున్నారా అందరం? రాసుకున్నారా? రాసుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏమని ఇచ్చారు అక్కడ? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని అప్లై చేయమంటాడు. ఓకేనా? యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్ d square plus 1 is equal to y. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ సొల్యూషన్. given d square plus 1 into y is equal to 6 cos 2t. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ d square అంటే d square y plus y is equal to 6 cos 2t. ఓకేనా? సో దిస్ is nothing but y double dash. ఓకేనా? this is equal to y double dash of అదేనా y double dash plus y is equal to 6 cos 2t. అది ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు? అన్నా ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మాట రావట్లేదు, ఎవ్వరు మాట చెప్పట్లేదు నాకు. నసీమా, Yes. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఏం లేదు కదా? ఏం లేదు. వైని మల్టిప్లై చేశాను, d square y plus y is equal to 6 cos 2t. ఓకేనమ్మా? సో ఈ d square y ని y డబుల్ డాష్ అంటాం, ప్లస్ y is equal to 6 cos t. ఓకే, దీనికి ఏం చేయాలి మనము? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? టేకింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అంతేనా? Yes, sir. టేకింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అంతేనా? ఫస్ట్ స్టెప్ దిస్ ఈజ్ ఏ లాప్లాస్ y డబుల్ డాష్ ప్లస్ లాప్లాస్ y is equal to 6 into లాప్లాస్ cos 2t. అది ఓకేనా? ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఏమన్నా? టేకింగ్ లాప్లాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో లాప్లాస్ y డబుల్ డాష్ ప్లస్ లాప్లాస్ y ప్లస్ 6 into లాప్లాస్ cos 2t. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా లాప్లాస్ y డబుల్ డాష్? చెప్పండి అమ్మా. s స్క్వేర్ చెప్పిన S y bar s స్క్వేర్ మైనస్ s y ఆఫ్ 0 y dash of 0. 0. y dash నెక్స్ట్ లాప్లాస్ y అంటే y బార్ s అన్నట్టే కదా? లాప్లాస్ y అంటే y బార్ s 6 into లాప్లాస్ cos 2t ఏంటి? లాప్లాస్ cos 2t చెప్పండి అమ్మా. s బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. అంతేనా? s బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఓకేనమ్మా? s బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఓకేనా? ఇదేనా ఫార్ములా? సార్. అంతేనా? సరే, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏమన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? నో సార్. క్వశ్చన్ లో ఇంకేమి ఇచ్చారు? క్వశ్చన్ లో చెప్పండి నాకు. ఈ క్వశ్చన్ లో గివెన్ ఇంకేమి ఇచ్చారు చెప్పండి. y గివెన్ చెప్పండి. ఇంకా ఇంకేమి ఇచ్చారు? y is equal to 3 కామా dy is equal to 1. అంతేనా? when t is equal to 0. అంతేనా? ఇది ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు ఇంకా? అంతేనా? ఇచ్చారు సార్. y is equal to 3 అంటే y ఆఫ్ 0 is equal to 3 అన్నట్టే కదా? అంతేనమ్మా? y is equal to 3 means when t is equal to 0 కదా? ఓకేనా? when t is equal to 0 కాబట్టి y ఆఫ్ 0 is equal to 3. ఓకే, నెక్స్ట్ dy అంటే ఎంత? y డాష్ ఆఫ్ 0 is equal to 1. ఓకేనా?
y of 0 is equal to 3, y dash of 0 is equal to 1. ఓకేనా? ఇదేనా ఇచ్చింది క్వశ్చన్ లో? ఏ సౌండ్ చేయదు, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. అంతేనా? అది ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఈ y ఆఫ్ 0 ఇక్కడ రాయండి, y డాష్ ఆఫ్ 0 ఇక్కడ రాయండి. రాస్తున్నారా? y ఆఫ్ 0 అంటే ఎంత చెప్పట్లే, రాయండి. s స్క్వేర్ y బార్ s మైనస్ s ఇంటూ 3 అంతేనా? మైనస్ 1 ప్లస్ y బార్ s is equal to 6s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. అది ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. సో ఇక్కడ y బార్ s ఉంది, ఇక్కడ y బార్ s ఉంది. y బార్ s కామన్ తీయండి. ఓకేనా? టేక్ y బార్ s is కామన్, s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 is equal to 6s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఇదంతా మైనస్ s ఇంటూ 3 ఎంత? ప్లస్ 3s అంతేనా? మైనస్ అడిపోతే ఏమవుతుంది? ఇలా చెప్పా కదా, మైనస్ అడిపోతే ఏమవుతుంది? స్టెప్ 4 మైనస్ 3s కదా, ప్లస్ 3s, మైనస్ 1 అడిపోతే ప్లస్ 1 ప్లస్. అంతేనా? అంతేనా? చెప్పలే మీరు? అంతే సార్. అంతే. అంతేనా? సౌండ్ చేస్తుండ్రు. y bar s is equal to 6s by s square plus 4 into s square plus 1 అంతేగా? ఇది డౌన్కి వెళ్ళిపోదు కదా, మైనస్ అది ప్లస్ 3s by s square plus 1 ప్లస్ 1 by s square plus 1. ఓకేనా? అంతేనమ్మా? ఓకేనా? ఏం డౌట్ ఉందా? అంతే కదా? అంతేనా? అంతే సార్. మీకేం డౌట్ లేదు ఇక? No, sir. ఇప్పుడు ఏం చేయమని చెప్పారు? ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయమని చెప్పారు. అంతేగా? ఇంకొచ్చే స్టెప్ ఉందిగా, ఏమని చెప్పారు ఆ స్టెప్ లో చెప్పండి? అప్లై ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ లో ఏమో లాప్లాస్ అప్లై చేస్తున్నాము, ఎండింగ్ లోనేమో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తున్నాం కదా. అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ y బార్ s అంతే కదా. ఇదిగోండి అమ్మ, టైం వచ్చింది, టైం అయిపోవడానికి వచ్చింది. ఈ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అనేది రేపు అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? సరేనమ్మా నసీమా? ఓకే సార్. రేపు అప్లై చేద్దాం ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. బిందు అందరూ కూడా, మణికుమార్ అందరూ కూడా రాసుకున్నారు కదా. ఒకవేళ ఈ వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది, ఇన్ కేసు రికార్డ్ అయిన తర్వాత నేను వీలుంటే ఒక వాట్సాప్ చేస్తాను. ఓకే అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? నేను ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను, ఇంకెవరైనా ఆబ్సెంట్ వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు ఏం డౌట్ లేదు మీకు? ఏం డౌట్ ఉందా?